ایک ایسی قوم تھی جس کے لیے بھوک صرف ایک کہانی تھی، جس کے شہروں میں کبھی تنگی نے قدم ہی نہیں رکھا، جہاں دولت اس قدر عام تھی جیسے مٹی، اور پانی اللہ کی نعمت بن کر ہر طرف بہتا تھا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ دیکھیے، نہ کوئی دشمن کی فوج آئی، نہ کوئی زلزلہ آیا، صرف ایک معمولی سا چوہا اور مارب کا وہ عظیم باندھ جس پر پوری قوم کو ناز تھا، آخرکار اپنی مقدر سے ٹکرا گیا۔ نہ کوئی آسمان سے کڑکتی بجلی، نہ کوئی تباہی لانے والا طوفان، بس اللہ کا ایک فیصلہ، اور ایک ہی رات کافی تھی۔ دنیا کی سب سے مالدار سلطنت جس پر لوگ رشک کیا کرتے تھے، مٹی کے نیچے دبی ہوئی ایک کہانی بن گئی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ ہے قوم سبا، جنت جیسی زندگی سے جہنم جیسے انجام تک کا سفر۔ اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ صرف سنا نہیں جائے گا بلکہ آپ کے دل کو اندر تک ہلا دے گا۔ قوم سبا عرب کے دکشنی حصے میں بستی تھی، جو آج کے یمن کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھا، اسے زمانے کی سب سے زیادہ خوشحال قوم کہا جاتا تھا۔ ان کی زمین بے حد اپجاؤ تھی، ہوا میں نرمی تھی، اور بارش اس قدر سنتلت ہوتی تھی کہ نہ کبھی قحط آتا نہ کبھی تباہی۔ قدرت نے جیسے ہر نعمت اس سرزمین پر سوچ سمجھ کر اتاری تھی، لیکن اس خوشحالی کی اصلی بنیاد ایک ایسے راز میں چھپی تھی جو پوری قوم کی طاقت بن چکا تھا، مارب کا عظیم باندھ۔ یہ باندھ صرف پتھروں کی ایک دیوار نہیں تھا، بلکہ ایسا نظام تھا جس سے دائیں اور بائیں پھیلے ہوئے ہریالے باغات کو برابر پانی ملتا تھا۔ پیڑوں پر پھل اس قدر لدے رہتے کہ جو بھی مسافر اس سرزمین سے گزرتا اسے بھوک کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس نعمتوں سے بھرے منظر کو قرآن نے خود اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قوم سبا کے لیے ان کی بستیوں میں خود ایک کھلی نشانی موجود تھی، دائیں طرف بھی باغات اور بائیں طرف بھی ہریالی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف مال دولت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا پورا ایک نظام تھا، جو زمین، پانی اور روزی سب کو سنتولن میں رکھے ہوئے تھا۔ یہاں تک کہ ہر موسم میں رزق کے دروازے کھلے رہتے، کبھی کھیتی میں برکت تو کبھی سمندر میں مچھلیوں کا شکار تک حیرت انگیز طور پر بہتر ہو جاتا۔ ان کی تجارت ہر مہینے ترقی کر رہی تھی، شہر صاف ستھرے تھے، نظام مکمل تھا، اور لوگ امن و سکون کی زندگی جیتے تھے۔ قرآن نے اس بستی کو پاک شہر کہا اور اس کے رب کو بہت بخشنے والا بتایا۔ حقیقت میں یہ زمین پر جنت کا منظر تھا۔ اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی ایک عظیم حکمران، رانی بلقیس۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس نہ صرف سمجھدار تھی بلکہ حکمت، سیاست اور طاقت تینوں میں بے مثال تھی۔ اس کا تخت اتنا عظیم تھا کہ دور دراز تک اس کی شان اور ہیبت مشہور ہو چکی تھی۔ اس کا نظام انتہائی مضبوط تھا اور اس کی سلطنت کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ اس کی خبر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے ایسی بے مثال طاقت عطا کی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ جنات ان کے حکم کے تابع تھے، پرندے ان کی بات سمجھتے تھے، اور ہوا ان کے اشارے پر چلتی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس سلطنت اور اس کی حکمران کا حال سنا تو انہوں نے حق کا پیغام ایک خط کے ذریعے رانی بلقیس تک پہنچایا۔ قرآن اس خط کے الفاظ کو خود بیان کرتا ہے۔ یہ پیغام سلیمان کی طرف سے تھا اور اس کی شروعات اللہ کے نام سے کی گئی تھی۔ اس میں صاف دعوت تھی، گھمنڈ چھوڑو اور اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ جب رانی بلقیس نے یہ خط پڑھا تو اس نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا بلکہ اپنے دربار میں مشورہ کیا۔ آخرکار اس نے امتحان کے طور پر تحفے بھیجے، سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام تحفے لوٹا دیے اور فرمایا، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری اس دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہیں پر رانی بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نبی ہیں۔ اس کے بعد وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ جب وہ شیشے سے بنے اس محل میں داخل ہوئی تو فرش کو پانی سمجھ کر اس نے اپنا لباس اٹھا لیا۔ تبھی اس پر حقیقت ظاہر ہوئی، یہ کوئی پانی نہیں بلکہ شیشے کی ایک حیرت انگیز سطح تھی۔ اسی لمحے بلقیس نے سر جھکا دیا اور کہا، اے میرے پروردگار، میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھی تھی، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد پوری قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
यही था कौम सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। रानी बिल्कीस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदलीं, हुक्मरान बदले और हालात भी बदलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता शुक्र की जगह घमंड ने ले ली। लोग कहने लगे, ये बाग हमने अपने हाथों से बनाए हैं, ये बांध हमारी मेहनत का नतीजा है और ये दौलत हमारी अक्ल और तदबीर की देन है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा हर दिन बढ़ता चला गया। तभी अल्लाह ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी। अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए अपने नबी भेजे, मगर उन्होंने बात सुनने के बजाय मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नबियों ने साफ कहा, ये बाग तुम्हारी अक्ल की पैदावार नहीं, बल्कि तुम्हारे रब की अता की हुई एक रहमत है। अगर तुमने शुक्र से मुंह मोड़ लिया तो यही रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौमी सबा इस नसीहत पर हंस देती। वो कहते, तुम हमें डराना चाहते हो, जरा देखो तो सही। हमारा मारिब का बांध पहाड़ों की तरह मजबूत खड़ा है, क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? नबी फिर समझाते, जब अल्लाह पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, उसे किसी तूफान की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका हुक्म ही काफी होता है। लेकिन उनकी आंखों में नसीहत के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां सिर्फ घमंड नजर आता था। वो कहते, अगर अजाब आना ही होता तो अब तक आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है और हमारा बांध अटल और लाजवाब। हमें कौन तबाह कर सकता है? वक्त गुजरता रहा, साल दर साल। अल्लाह के नबी बार बार समझाते रहे, रहमत के कहर बनने से पहले खुद को सुधार लो, मगर उनके दिल पत्थर बने रहे। वो तंज करते और कहते, ये हमारी बराबरी करने चला है, इसकी औकात ही क्या है? नबी उन्हें पुकारते रहे, बांध से नहीं, अल्लाह से डरो। लेकिन जवाब तंज से भरा होता, हमें अजाब से डराना बंद करो, हम अपनी ताकत और अपनी दौलत से हर मुसीबत को रोक लेंगे। यहीं से हकीकत में उनके जवाल का फैसला हो चुका था। फिर कुरान एक ऐसी बात बयान करता है जो इंसानी अक्ल को झकझोर देती है। अल्लाह फरमाता है, तो जब उन्होंने पीठ फेर ली, हमने उन पर बांध तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। न कोई लंबी तैयारी, न कोई बड़ी वजह, बस अल्लाह का हुक्म और सदियों की सल्तनत एक लम्हे में बिखरने वाली थी। रिवायात के मुताबिक मारिब के बांध की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिया था। लोग देखते रहे, लेकिन घमंड ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। वो कहते, ये बांध हमारी ताकत की निशानी है, ये मामूली चूहे इसका क्या बिगाड़ लेंगे? फिर वो रात आ पहुंची, लोग गहरी नींद में थे, शहर पर सन्नाटा छाया हुआ था और मारिब का बांध अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पहले एक हल्की सी आवाज आई, फिर दूसरी, और फिर एक ही लम्हे में वो अजीम बांध टूट गया। जिस पानी को लोग बरसों तक रहमत कहते रहे, आज वही पानी कहर बनकर सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा था। शहर में चीख पुकार मच गई। कोई चिल्लाया, बांध तो मजबूत था। कोई पुकारा, खुदा के लिए भागो। मगर अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुरान के अल्फाज गूंजते हैं, फिर हमने उन पर बांध तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। इसी अफरा तफरी में नबी की आवाज भी गूंजती रही, ये वही है जिसका तुम इनकार करते रहे। अब जबानों पर बस एक ही पुकार थी, या अल्लाह हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, मेरी मदद कर। लेकिन तब तक लहरें शहर पर टूट पड़ी, हर तरफ पानी ही पानी था। एक एक करके घर डूबते चले गए, बाग उजड़ गए और बाजार खामोशी के हवाले हो गए। जिस सरजमीन को लोग जन्नत कहते थे, वो एक ही रात में इबरत की निशानी बन चुकी थी। लोग चीखते रहे, सिर्फ अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में। कोई लड़खड़ा कर गिर पड़ा तो कोई उठती लहरों में खुद को खो बैठा। धीरे धीरे हर आवाज उस कहर में डूबती चली गई। आखिरकार एक आखिरी ऊंची लहर उठी और उसने सबको हमेशा हमेशा के लिए खामोशी के हवाले कर दिया। जिस जमीन को कभी जन्नत कहा जाता था, वो वीराने में बदल गई। बाग मिट्टी बन गए, घर बह गए, पूरे के पूरे शहर मिट गए। नस्लें खत्म हो गईं, सल्तनतें कहानी बन गईं। और पीछे सिर्फ एक वाकया रह गया, इबरत के लिए। फिर अल्लाह फरमाता है, उनके हरे भरे बागों के बदले कांटों और झाड़ियों वाली जमीन दे दी गई। ये सजा क्यों आई? कुरान खुद इसका जवाब देता है, ये इसलिए था कि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत की वजह से तबाह नहीं हुई, वो तबाह हुई अपने घमंड की वजह से। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, बल्कि ये था कि उन्होंने शुक्र करना छोड़ दिया। वो कमजोरों को देखकर हंसते थे और अपनी ताकत को सब कुछ समझ बैठे थे। और याद रखिए, ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जिसे नेमत मिली और उसने उसे अपना कमाल समझ लिया। ये कहानी हम सब से सवाल करती है, क्या हम शुक्रगुजार हैं?
या घमंड में जी रहे हैं। याद रखिए, जब अल्लाह की दी हुई नेमत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे तो वो नेमत रहमत नहीं रहती, अजाब में बदल जाती है। सोचिए, जब अल्लाह के हुक्म से एक मामूली सा चूहा एक अजीम सल्तनत को गिरा सकता है, तो फिर हम किस गिनती में आते हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसी ही इबरत से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बीते जमाने की नहीं, ये आज के इंसान के लिए भी है।